بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا. ہمیں پڑھنا آج تھوڑا ضمیر کو ڈیٹیل میں. ضمیر از پروناؤن. پروناؤن ہاں اس میں ہوتے ہیں پروناؤنس کے تین ٹائپس. ایک ہو گیا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. تُہۍ کٔرِو یتھ یہِ چھُنہ یہِ اتھ ہیوٗ بنٲوِتھ. اگر تۄہہِ وایٹ بورڈ چھُ کرُن موٗو اورٕ یور تیٚلہِ چھُ یہِ اتھ کرُن گۄڈٕ کلک، نتہٕ چھِ یتھ لگان رِکھ. Otherwise, what it does is that it makes marks on the whiteboard. یپٲرۍ چھُ رایٹ سایڈٕ گریب کٔرِتھ یِوان اکھ اتھ ہیوٗ، یہِ چھُ کرُن کلک. امہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ پتہٕ یہِ موٗو، اتھ لگن نہٕ رِکھ کینٛہہ. یوٗ کین موٗو اٹ. ٹھیک ہے. پروناؤنس چھِ پروناؤن کے تین ٹائپ ہے. ٹھیک. اچھا ایک ہو گیا تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن. دوسرا ہو گیا سیکنڈ پرسن. تیسرا ہو گیا فرسٹ پرسن. تھرڈ پرسن کیا ہو گیا؟ ہی، شی، دے. سیکنڈ پرسن ہو گیا یو، اور فرسٹ پرسن ہو گیا آئی اور وی. ٹھیک. یہ یو آپ کا کس میں آتا ہے؟ انگلش میں جو یو ہوتا ہے یہ ایک کے لیے بھی آتا ہے، بہت کے لیے بھی آتا ہے. میسکولن کے لیے بھی آتا ہے، فیمینین کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. انگلش میں ٹوٹل کتنے ہیں؟ 6 پروناؤنس ہیں. ٹھیک. عربک میں تھوڑا زیادہ ہے. عربک میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تھرڈ پرسن میں پڑھا ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ ہی. اور پڑھا ہیا. ٹھیک ہے. یہ دو ہو گئے. سیکنڈ پرسن میں ہم نے پڑھا انتا، انتا. اور آج ہم ایک اور ٹچ کریں گے، اس کو بولتے ہیں انتے. انتا اور انتی میں یہ فرق ہے کہ تا کے اوپر اس میں زبر ہے، اس میں تا پہ زیر ہے. یہ ہو گیا ہی، اس کا مطلب ہے شی، اس کا مطلب ہے یو. یہ بھی ہوتا ہے یو، مگر یہ ہوتا ہے میل کے لیے یو. یہ ہوتا ہے بھاگ گیا پھر سے. ایک سیکنڈ، پھر سے واپس آنا پڑے گا. یہ بھاگ جاتا ہے. اس کا کچھ ہمیں کرنا پڑے گا سولوشن. نہیں ہو رہا ہے، وہ ہم نے ٹرائی کیا تھا، اس میں نہیں ہے وہ سیٹنگ. اس سے یہ باقیوں کے لیے. اچھا یہ انتی ہو گیا فیمیل کو. جب آپ فیمیل کے ساتھ بات کرو تو انتی. میل کو اگر بولیں گے تم تو انتا، فیمیل کو انتی. اچھا. اور فرسٹ پرسن کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ان. انا ہو گیا آئی. کتنے ہو گئے؟ یہ 5 ہو گئے. ابھی ہم ان 5 کو لے کے چلتے ہیں آگے، پھر اس ٹیبل میں ہم اور فل کریں گے. وی کو کیا بولتے ہیں؟ چلو وی والا بھی بتا دیتا ہوں. وی کو بولتے ہیں نحنو. نحنو، نحنو، نحنو ہو گیا وی. یہ کتنے ہو گئے؟ اب یہ بھی 6 ہو گئے. ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، نحنو. تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن،
फर्स्ट पर्सन। इसको क्या बोलते हैं अरबिक में? इसको बोलते हैं गाइब। गाइब क्या हो गया? एब्सेंट। गाइबुन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुखातब। मुखातबुन। मुखातब हो गया वो, कहाँ गया? किसी ने रब कर दिया हमारा बोर्ड सारा। चलिए कोई बात नहीं। तीसरा होता है मुतकल्लिम। मुतकल्लिमुन। हाँ, ये गो थर्ड पर्सन, ये गो कंट्रोल स्टार्ट करो मगर वहीं भी ठीक। कोई बात नहीं, वी आर जस्ट फिनिशिंग। ये हो गया थर्ड पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, और ये हो गया फर्स्ट पर्सन। गायब, मुखातब, मुतकल्लिम। नोट लो, नोट लो। मुतकल्लिम, आ जाओ इधर, कॉन्सेंट्रेट करो, आ जाओ। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है? हाँ देखो, आ गया हुआ और हिया आ गया यहाँ पे। अंता और अंति आ गया इसके बाद सेकंड पर्सन में। अना और नहनु आ गया मुतकल्लिम में हम। ठीक। आओ इब्राहिम, अब इसको हम बंद करते हैं, ठीक है, और अब हम सबक पे जाएंगे। ठीक है, आओ आओ इब्राहिम, आओ। अच्छा, इसमें हमने परसों 7 तक पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। ठीक है, ये मुझे आपको कुछ समझाना है, मैं यहीं पे समझाऊंगा आपको। ठीक है। अच्छा, ये आप गौर से देखना। हाँ, अल कलमु मकसूरुन। हम्म। जो पहला वर्ड होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड, इसको बोलते हैं मुब्तदा। मुब्तदा। और जो इसके बारे में बोला जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? खबर। खबर, इंफॉर्मेशन। हाँ, वेरी गुड। ठीक। वुचो वन क्या गसान, वन गसान कुछ साथ अल कलम, जो पेन है वो क्या टूटा है। अगर मुझे बोलना होगा हामिद का कलम, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा अल कलमु। मुझे बोलना है हामिद का पेन टूटा है, मैं क्या बोलूंगा? अल कलमु हामिद। अल कलमु नहीं दिन। बोलूंगा, ये अल मैं काटूंगा, मैं बोलूंगा कलमु हामिदिन मकसूरुन। हाँ, मकसूरुन। मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे ये कलम जो है, ये मुझे बोलना है कि ये हामिद का कलम है। इसमें मुझे पोजीशन दिखाना है, इसमें मुझे ऑफ दिखाना है बीच में। ऑफ कैसे दिखाते हैं? अलिफ लाम आगे निकालते हैं, पीछे एक पेश, एक ही पेश होता है। अगर दो पेश होंगे एक पेश रखेंगे, या तो अलिफ लाम निकालेंगे। तो ये क्या बन गया? कलम हामिदिन, हामिद का पेन टूटा है। हामिद पेन इज ब्रोकन। इसमें मुब्तदा हम किसको कहेंगे? अल कलम को कहेंगे। और खबर कौन सी होगी? खबर अपनी होगी। हाँ, अच्छा। और ये जो हामिद है इसको बोलेंगे ये कलम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक। ये तो ना मुब्तदा के साथ आएगा ना खबर के साथ आएगा। ये हामिद जो है, ये कलम की थोड़ी सिफत, कलम का कुछ बयान कर रहा है, ये किसका है? ठीक है।
हामिद्स पेन इज ब्रोकन। ये क्लियर है? ठीक है, अब हम थोड़ा इसमें दूसरी एग्जांपल देखेंगे। अब यही अल कलम मकसूरुन जो है, अब इसी अच्छा, मैं जैसे कहूं हादा, हादा किताबुन। इब्राहिम, इसमें कौन सा है मुब्तदा? हाजा मुब्तदा है और किताबुन क्या है? खबर है। अब समझ लो मैंने हाजा को ऐसे ही रखा, लेकिन मुझे बोलना है कि ये हामिद की किताब है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा हादा किताबु, किताबु हामिद, हामिदीन। हामिदिन। वेरी गुड, किताबु हामिदिन। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज हामिद्स बुक। खबर कौन सी रहेगी? खबर खाली किताबु रहेगी। हामिदिन को क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये किताब के साथ मुताल्लक बोलते हैं इसको, अरबिक में लटका हुआ है। ठीक है, तो हामिद को न तो हम मुब्तदा में शामिल करेंगे ना खबर में शामिल करेंगे। अब इस वाली एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या फ़र्क है? एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में ये फ़र्क है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में मुब्तदा को बनाया गया था मुजाफ, किसका? हामिद का। एग्जाम्पल नंबर 2 में खबर को बनाया गया है मुजाफ, हामिद का। ये अब किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। अगर आपको मुब्तदा को दिखाना है कि ये किसी का है, सपोज अल बाइतु बईदुन, अब मुझे बताना है ये किसका घर है? हामिद का घर है। मैं बताऊंगा, मैं कहूंगा बाइतु हामिदिन बईदुन। तो मैंने मुब्तदा को मुजाफ बनाया किसके साथ? हामिद के साथ। अब अगर मेरे को सेंटेंस बोलना है अल बाइतु, या मुझे बोलना है अल क्या सेंटेंस बताऊं मैं? हादा बाइतुन। अब अगर मुझे बोलना है इसके बाद या हादा कलमुन, ये कलम है। अब अगर मुझे बोलना है हादा कलमु सईदुन, सईदिन, ये सईद का कलम है, तो हादा मुब्तदा रहेगा। मगर जो कलम था, कलम को मुझे दिखाना है कि ये किसी का है, तब मैं खबर के साथ क्या कहते हैं इसको, मुजाफ इलैह जोड़ूंगा। मैं बोलूंगा हादा कलमु सईदिन। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। जब भी मुजाफ इलैह आता है, मुब्तदा में आए खबर में आए, ये मुब्तदा और खबर का पार्ट नहीं बनता है, ये बस वहां पे लटका हुआ रहता है। ठीक है, बस यही मुझे क्लियर करना था। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, कहाँ पहुंचे हम पहुंचे थे यहाँ पे। देखो यही यही चीज आप यहाँ पे देखोगे, ये है इब्नु अम्मारिन, इब्नु अम्मारिन। इधर इब्नु जो है ये मुब्तदा है, मगर ये मुजाफ भी है क्योंकि इसके साथ अम्मार जो है वो लटका हुआ है। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? अम्मार का बेटा। ये मुब्तदा है, इसके बारे में अम्मार के बेटे में के बारे में कुछ बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? खबर है, सिंगल वर्ड तौलिबुन। वो क्या है? वो तौलिब इल्म है। हो गया एक सेंटेंस, एक सेंटेंस। हाँ, तौलिबुन खबर है, एक सेंटेंस खत्म हो गया। वाव क्या होता है? वाव होता है और ये है हर्फ अतफ। हाँ, उसके बाद वाव के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, वो क्या है? इब्नु यासिरिन। इसमें भी जो इब्नु यासिरिन है ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, इसमें इब्नु मुब्तदा है और ताजिरुन जो है वो क्या है? सिंगल वर्ड खबर है, सिंगल वर्ड खबर है। ठीक है, ये खबर बन जाएगी। ये क्लियर है? यासिरुन, यासिरिन क्या है? ये लटका हुआ है इब्नु के साथ। क्लियर है ये? सबको ये समझ आ गया? सबको समझ आ गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊंगा चलते चलते। ये जो है ये क्या है? ठीक है, ये लफ्ज है इब्नुन। क्या है? इब, इब, इब नून। हाँ, इब्नुन। मगर इसके सामने ये जो है हमजा, ये हमजतुल वसल है। हमजतुल वसल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं ऐसे हमजा को, ऐसे अलिफ को जिसके ऊपर ये जैसा सौद जैसा होगा ना, इसको बोलते हैं हमजतुल वसल। जिस अलिफ के ऊपर ऐसे सौद जैसा होता है, इसको बोलते हैं हमजतुल वसल। रिवीजन के लिए ये हमने एक बार डिस्कस किया था, फिर से बताऊंगा मैं। एक अलिफ होगा ऐसे सीधे, इसमें ना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है,
इसको छोड़ दो आप। एक अलिफ होगा ऐसे, उसके ऊपर हमजा होगा, एक अलिफ होगा ऐसे जिसके ऊपर सवाद जैसा होगा। इसको बोलते हैं हमजतुल कता, इसको बोलते हैं हमजतुल वसल। हमजतुल वसल की क्या प्रॉपर्टी है? जब इसके सामने कोई चीज आएगी, ये नहीं पढ़ा जाता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? वबनु। वबनु, ये वाव जुड़ेगा इस बा के साथ, ये हमजतुल वसल जो है इसको नहीं पढ़ा जाएगा। वबनु, वबनु यासिरिन। अगर यहाँ पे ऐसा होता, सपोज हाइपोथेटिकल, यहाँ पे ऐसा होता, तो इसको क्या पढ़ते? व अबनु। या अगर ये जीर होती तो ऐसा होता, तो फिर पढ़ते व इब्नु। व इब्नु, मगर क्योंकि ये हमजतुल कता नहीं है, इसलिए इसको पढ़ेंगे व बनु। याद रहा सबको? हाँ, ये आप समझ जाओ, ये आगे फिर से आएगा। ठीक है, ये हमारा ये वाला सेंटेंस हो गया। उसके बाद चलेंगे आगे। बैतुल मुदर्रिसी बाईदुन। फिर से, बैतुल मुदर्रिसी बाईदुन, मुब्तदा हो गया बैत, मगर इसको इजाफत दी गई है मुदर्रिस के साथ, तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुदर्रिस का घर दूर है। खबर हो गई बैत, मुब्तदा हो गया बैत, खबर हो गई बैत। अल मुदर्रिस जो है वो मुब्तदा के साथ लटका हुआ है। वह आतिफ हो गया। बैतुत ताजिरी करीबुन, ताजिर का घर पास है, ये खबर हो गई, ये मुब्तदा हो गया। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। हादा मिफ्ताहुस सय्यारती। कोई बता सकता है इसमें मुब्तदा कौन सा है और खबर कौन सी है? किस चीज के बारे में खबर बात की जा रही है? वेरी गुड। ना, सयारा खबर। मिफ्ताहुस सय्यारती, ات منٛز کُس چھُ آسان مبتدا؟ مضاف چھُ آسان مبتدا۔ मिफ्ताहु چھُ खबर तो सयारा چھُ मुजाफ इलैहि। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सयारा क्या को? गाड़ी, कार। दिस इज कार्स द कार्स की। दिस इज द कार्स की। वेरी गुड। आइना मिफ्ताहुल बैती, वेयर इज द हाउस इज की। ठीक है, आगे चलते हैं। मन अंत, मन अंत या वलद। मन अंत या वलद, मन क्या हो गया? हु। अंत क्या हो गया? अंत जमीर है, हमने अभी देखा ना, ये कौन सी डिग्री में आता है? ये सेकंड पर्सन का जमीर है, मुखातब। अंत हो गया यू। मन अंत, कौन हो तुम? यू। हु आर यू? या वलदु, या वाला, या वाला दु, या वाला। वलद क्या होता है? बॉय। बॉय। इसके बाद ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसके बाद तो मिफ्ताह है। हाँ वही तो पढ़। हमने तो पढ़ा हादा मिफ्ताहुस सय्यारती। इंग्लिश में कोई क्यों मतलब निकलता है द कार की? दिस इज द कार्स की। इंग्लिश में पहले पढ़ना होता है मुजाफ इलैहि, फिर पढ़ना होता है मुजाफ। वहीं से बोला होता है। या तो हम पढ़ सकते हैं दिस इज की ऑफ कार, मगर वो लंबा हो जाता है मुंह पे, बोलने में वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाजा मिफ्ताह उस सय्यारत, अगर हम हमेशा इसको पढ़ेंगे दिस इज की ऑफ कार, ऐसे भी पढ़ सकते हैं की ऑफ कार, मगर वो मुश्किल होता है पढ़ना, इसलिए हम पढ़ते हैं दिस इज द कार्स की, द कार्स की। ठीक है, ठीक। या वलद क्या को? वलद, वलद, वलद किसको बोलते हैं? वलद हमने पढ़ा है पहले, वलद क्या होता है? वलदुन, वलदुन मीन्स बॉय। या क्या होता है? या भी एक हर्फ है। या, हाँ, या भी एक हर्फ है। या को बोलते हैं हर्फ निदा। हर्फ निदा, निदा क्या हो गया? बुलाने का हर्फ। हर्फ निदा हो गया बुलाने का हर्फ, निदा। निदा उन हो गया बुलावा, निदा उन। निदा हो गया बुलावा। ठीक है, इस या की क्या प्रॉपर्टी है? इस हर्फ की, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये जब किसी चीज के पीछे लग जाता है तो उसमें एक पेश गिर जाता है। क्या? जब या लग जाएगा पीछे, ये क्या बनेगा? वाला, या वाला दो। याद रखना, जब या किसी ना एंसुचन मारिफा बना क्या, मगर अत प्रॉपर्टी यह क्या कर, यह पेश सान दरित, ये अलिफ लाम सान दरित। प्रॉपर्टी मज हेको वन सिमिलर, मगर एक्शनस मज सिमिलर, सह बदल चीज कर अलिफ लाम, या कर बदल चीज। ठीक,
تہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ مگر تیوٗت چھُنہٕ اَسہِ گژھُن ڈیٖپ کینٛہہ اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪س تھاوُن یاد کیٛاہ چھُ کران یہِ چھُ وَلد یُس اَتھ آسہِ یہِ اِسم یہِ چھُ اَتھ دِوان اکھ پیج دٲرِتھ ٹھیٖک ٹھیٖک چھا کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان ناو تہِ کانٛہہ علی یُن ٹھیٖک ییٚمہِ ساتہٕ أمِس علی لاگو یا بٕتھِ یہِ چھُ گۄڈے ڈیفنِٹ چھُنہ اَتھ چھُ توتہِ پیٚوان اکھ پیش وٲسۍ عمارُن اگر أمِس دِمو ناو أمِس وَنو یا عمارو ٹھیٖک پَکو برونٛٹھ تہٕ یہِ تھٲیزیو تُہۍ یاد کیٛاہ یا چھُ دِوان اکھ پیش دٲرِتھ ہاں بولو ابراہیم ٹھیک ہے ویٹ انا بنو عباسن انا بنو عباسن دیکھو یہ کیسے پروناؤنس کرنا ہے انا آئی آئی مگر میں دکھا رہا ہوں پروناؤنس کیسے کرنا ہے ابنو غور سے دیکھنا یہ کیا یہاں پہ نا اس کے بعد یہ الف ہے جو ہم نے تین یہاں پہ لکھے تھے نا 1 2 اور 3 یہ والا ہے پہلا والا یہ نہ حمزہ ہے نہ یہ ہے یہ کھینچنے کے لیے یہ ہوتا ہے اصلی کھڑا زبر جیسے زبر ہے نا الف زبر آ کھڑا زبر یہ ہوتا ہے یہی والا یہ جو جس پہ نہ سواد ہوگا نہ حمزہ ہوگا یہ کھڑا زبر ہوتی ہے انا ٹھیک اچھا یہ جو الف ہے یہاں پہ یہ نہیں پڑھیں گے یہ بھی نہیں پڑھیں گے اس نون کو اس با کے ساتھ جوڑ دیں گے انا بنو عباسن انا بنو عباسن انا ہو گیا مبتدا آئی ابن ہو گئی خبر عباس ہو گیا یہ لٹکا ہوا ہے ابن کے ساتھ انا بنو عباسن آئی ایم عباس سن ٹھیک ہے انا بنو عباسن یہ نون جو ہے اس پہ زبر ہوگی یہ نون سیدھے جا کے یہ با کے ساتھ ملے گا یہ بھی نہیں پڑھیں گے اور یہ بھی نہیں پڑھیں گے حمزۃ الوصل پہ انا بنو عباسن آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے اوکے وبنو من ہوا اور بیٹا کس کا وہ اینڈ ہو سن از ہی ہوا ہی از ابن خالدین خالد سن ہوا بنو خالدین ہی از خالد سن this is مبتدا this is خبر خالد is مضاف الیہ ٹو خبر ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ ابن این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اب ایک چیز مزے کی کون بول رہا تھا پرسوں اسد بول رہا تھا شاید پرسوں سپوز میں بول رہا ہوں کیا سپوز مجھے کہنا ہے بابل مسجد اس کا مطلب کیا ہو گیا باب المسجد مطلب کیا ہو گیا ہاں مسجد کا دروازہ دا مسجد ڈور اس میں کیا ہے یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے ابراہیم دیکھ رہے ہو اگر مجھے بولنا ہے لاؤن بولتے ہیں کلر کو کیا لاؤن ہو گیا کلر کیا ہو گیا لاؤن اگر مجھے بولنا ہے مسجد کے دروازے کا رنگ اس میں کتنے کا ہے 2 مسجد کے دروازے کا رنگ تو میں کیا بولوں گا میں بولوں گا لاؤن پھر اوپر جو میں نے لکھا کیا لکھا باب المسجد لیکن یہ لاؤن جب مضاف بنے گا اس کا مضاف بنے گا یہ دروازے کا رنگ ہے نا اس کا مضاف بنے گا بابو کو بنے گا بابی کیا بنے گا بابی المسجدی مگر باپ اور مسجد کے لیے پیش ہونا چاہیے اس پہ پیش ہونا چاہیے یہ پیش تھا نا یہ باب المسجدی تھا مگر جب لاؤن آ گیا تو اس پیش نے اس کو کیا بنا دیا باب بھی بنا گیا تو یہ کیا بن گیا اب لاؤن باب المسجدی مسجد کے دروازے کا رنگ ٹھیک ہے
مسجد کے دروازے کا رنگ. یہ کیا ہے؟ اب یہ بن گیا مضاف، یہ بن گیا مضاف الیہ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ مضاف بھی ہے کس کے لیے؟ مسجد کے لیے مضاف الیہ. یہ جو باب آ گیا بیچ میں، یہ آگے والے کے لیے مضاف الیہ ہے لیکن پیچھے والے کے لیے مضاف ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں چین آف مضاف مضاف الیہ. اس میں پھر آپ جتنی مرضی اتنی چینیں آگے ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے، لاؤن کو بھی آگے آپ لگاؤ گے کچھ. ٹھیک ہے، حرارت لاؤن باب المسجد یا کچھ بھی. ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ ایسے ہی کیا ہوگا؟ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ ہی، رسول اللہ ہی. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس میں آگے آ گیا مسجد، کیا آ گیا؟ مسجد. اب ہمیں کہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. اس کو بنے گا مسجد، یہ پیج جو ہے اس کو کیا بن جائے گا؟ زیر. مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، وہی لکھا ہے یہاں پہ. آئینہ مسجد، یہ بن گئی چین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا نام جب بھی لیں گے یا ان کے ریفرنس پہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہوتا ہے. آئینہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے اللہ کے پیغمبر کی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، صلی ہو گیا صلات، اللہ تعالیٰ اچھائیاں بھیجے، نیکیاں بھیجے. نیکیاں نہیں، اچھائیاں. صلی اللہ ہو گیا پیس، اللہ تعالیٰ کی اچھائیاں ہوں علیہ، اس پر. یہ ہم آگے پڑھیں گے. یہ ضمیر وغیرہ آتا ہے نا، اللہ اللہ ہے، اللہ ہم نے پڑھا. یہ ہاں ہم نے نہیں پڑھا، یہ پیچھے کیا ہے اس کے، یہ وہاں پہ میں ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے. ہوا فی المدینۃ المنورۃ. اب یہاں پہ کوئی اور چیز آ رہی ہے لیکن وہ ہم آگے دیکھیں گے. ہوا ہو گیا وہ، ہی نہیں بولیں گے ہم، کیا بولیں گے؟ اٹ بولیں گے. یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے. یہ ہوا جو ہے یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ مسجد کی طرف. ہوا فی المدینۃ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، یہ ختم کرنا. بنت حامد فی المدرسۃ و بنت محمد فی الجامعۃ. بنت حامد، بنت حامد کس کا کیا مطلب ہے؟ بنت کیا ہو گیا؟ بیٹی. بیٹی، بیٹی، ڈاٹر آف حامد، ڈاٹر. فی المدرسۃ، یہ کیا شو؟ فی المدرسہ کیا شو؟ جار مجرور شبو جملہ خبر. فی گو حرف جر، یہ کیا کران؟ گو مطلب گو امیک ان. کران کیا یہ دان زیر ام پتہ یہ دی مدرسہ زیر. دونوے یم سات ملاو یم کیا بنان؟ جار مجرور. جار مجرور کا خبری ہند جائے، گو یہ گئی خبر. بنتو وہ مبتدا. بنتو حامد، حامد کی بیٹی فی المدرسہ، مدرسے میں ہے. حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے. کلیئر ہے؟ کلیئر ہے؟ یہ کلیئر؟ برونٹ پاکو وگو حرف عطف. و بنت محمد، بنت محمد، محمد ڈاٹر فی الجامعۃ از ان دا یونیورسٹی. فی الجامعۃ جار مجرور، یہ حرف جر ہو گیا فی، اور یہ ہو گیا اسم مجرور. اسم مجرور ہو گیا اس اسم کو جس کو کسی حرف جر سے زیر لگ جائے، جر بولتے ہیں زیر کو. وہ بنت محمد اینڈ محمد ڈاٹر از ان دا یونیورسٹی. ٹھیک ہے، اس کے وچان مبتدا خبر یم سات تھی جملہ بوزیو ات مز از کن جائے. اینڈ محمد ڈاٹر از ان دا یونیورسٹی. یہ از کت لاگو؟ یہ مبتدا پتہ لاگن. اینڈ محمد ڈاٹر از ان دا یونیورسٹی. ٹھیک ہے، یہ پتہ آٹومیٹکلی گا یم سات تھی سمجھ پان. اسم المدرس سعید، مدرس کا نام سعید ہے، وہ مبتدا وہ خبر. و اسم المہندس خالد، اور مہندس کا نام خالد ہے.
मुहंदिस का नाम खालिद है, मुहंदिस का नाम खालिद है। वस्मुल मुहंदिस, यम सारी वाव है परो, ये परो वस्मु, वस्मु याम जरूर वासल परो नहीं किया, वस्मु, वस्मुल मुहंदिसी खालिदुन। क्लियर था? नोट पकड़ो। अम्मुत तालिबी गनीयुन, आम क्या हो गया? अम्मुन नया वर्ड है, अम्मुन, अम्मुन, नहीं अंकल। अम्मुन क्या हो गया? अम्मुन हो गया चाचा, अंकल। दूसरा हो गया उम्मुन, क्या हो गया? उम्मुन, उम्मुन हो गया मम्मा, मदर। फिर अब ठीक है, इसमें क्या फर्क है? पीछे वाला मीम इन दो का सेम है। अम्मुन में आइन होता है, उम्मुन में क्या होता है? हमजा होता है। उम्मुन या हमजा है, उम्मुन। हाँ, और इसमें अम्मुन में जबर होती होती है, उम्मुन में पेश होता है। ठीक है, ये याद रखना। ना बस बस अम्मा यतसाअलून बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, तो असली अन, तो अन मा, हाँ, patşir alan şu bana amma. Yusişu şu ammu. ठीक है, इस सूर्य ना बस ना अनमा, वो अबाउट व्हाट किसके बारे में? अबाउट अन गो अबाउट मा गो व्हाट अबाउट व्हाट, सुश आसान अल्फ सिट अम्मा, ये शो अम्मू, ये गो चाचा। ठीक है, अम्मा यतसाअलून, किसके बारे में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, बाबुल मस्जिद मफ्तूहुन, मस्जिद का दरवाजा खुला है। मस्जिद डोर इज ओपन, मस्जिद डोर इज ओपन, मुब्तदा खबर। अल मस्जिद मुतअल्लकुन बि बाब, ये मस्जिद जो है ये लटकी हुई है, वर्ड मस्जिद जो है ये दरवाजे के साथ जुड़ा हुआ है। व बाबुल मदरसती मुगलकुन, व बाबुल मदरसती, और मदरसे का दरवाजा क्या है? मुगलकुन, क्लोज्ड है। एंड द स्कूल्स डोर इज लॉक्ड। खाल क्या होता है? खाल, खालुन, देखो नया सेंटेंस है, खालुन। खालुन क्या होता है? खालुन होता है मामा जी। ठीक है, और खालतुन क्या होता है? खाला जी, हाँ, खाला जी का घर। खालतुन, खालुन क्या हो गया? मामा जी, और खालतुन क्या हो गया? मामा जी क्या हो गया? अम्मुन क्या हो गया? मामा जी क्या? मामू। मामू। तो मामा जी क्या? अम्मुन क्या हो गया? अंकल। हाँ, चाचा जी। चाचा जी। अम्मतुन क्या हो गया? अम्मा तुम अम्मा फूफी जी। फूफी, फूफी जी, हाँ। अम्मुन हो गया चाचा, अम्मतुन ये इसका मोनस है ना, इसमें ता लग गया ना पीछे, मगर ये चाची नहीं होगी। अम्मतुन इट डज नॉट मीन चाची, इट मीन्स फूफी। ऐसे फूफी, ही खालुन क्या है? मामा। अगर इसके मामा, पीछे इसका मैस्कुलिन फेमिनिन लेंगे वो क्या बनेगा? खालतुन, मगर ये नहीं हो गई मामी, फिर ये मामी। हो गई, ये हो गई खाला जी, मासी। खाला, मामी। अब मरियम का सवाल है कि मासी कैसे बोलेंगे? मामी कैसे? मामी कैसे बोलेंगे? मामी बोलते हैं जाऊजू खालिन या जाऊजतु खालिन। जाऊ, जाऊजतु खालिन लगेगा ऐसे इसमें, खाल की बीवी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बोलना होगा चाची, तो बोलेगी जाऊजतु अम्मिन, अम की जाऊजा हो गया चाची। ठीक है, खाली ब्लड रिलेशंस के लिए अरबिक में इन्होंने डायरेक्ट नाम रखे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया खाल। खालु हामिदिन, हामिद के मामा फकीरुन, हामिद अंकल इज पोर, फकीरुन ये हो गया खबर, और ये हो गया मुब्तदा, और ये जो मुज़ाफ इलैहि है ये मुब्तदा के साथ है। सय्यारत अब्बासिन फि शारि'i, सय्यारत अब्बासिन, सय्यारा क्या हो गया? कार। गाड़ी, अब्बास की गाड़ी सड़क में है। Abbas's इशारा, vehicle is in the शारिया क्या हो गया? हाईवे या सड़क। हाईवे, शारिउन, शारिउन, इस हाईवे और सड़क।
روڈ بول سکتے ہیں سیدھے، بڑے روڈ کو شارع بولتے ہیں. ٹھیک. فی الشارع جار مجرور خبر. فی الشارع، فی کیا ہے؟ حرف جر. شارع، فی الشارع نہیں بن گیا جار مجرور کمبینیشن. یہ ہمیشہ آتا ہے، ہمیشہ نہیں، موسٹ آف دا نہیں ٹائم یو سی اٹ ایٹ دا پلیس آف خبر. ہاں ٹھیک. اچھا آگے چلتے ہیں. ابن من انت. ابن من انت. Whose son are you? Anta means you. Whose son are you? انا ابن المدرسی. انا ابن المدرسی جب جوڑ کے پڑھیں گے، انا مجھے توڑ توڑ کے پڑھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، پھر میں جوڑ کے پڑھتا ہوں. انا ابن المدرسی. آئی، انا پین. انا، ایک سیکنڈ، انا، آئی ابن المدرسی. آئی ایم عیب شادہ دا ٹیچر's son. یہ مبتدا اور یہ خبر. جب جوڑ کے پڑھیں گے انا بن ال، یہ نون ملے گا اس با کے ساتھ. انا بن المدرسی. این الکلب. ویئر از دا ڈاگ؟ ہوا تحت السیارتی. تحت السیارتی. ہی از یا اٹ از تحت السیارتی. تحت کیا کو؟ انڈر. انڈر دا کار. انڈر the car. انڈر دا کار. ٹھیک ہے. اچھا اس کے مضاف مضاف الیہ چھنا آسان. مضاف مضاف الیہ اس کے اسو سپوز قلم حامدین. ایسے ہی ہوتا ہے ظرف مضاف الیہ. کیا ہوتا ہے؟ ظرف مضاف الیہ. ظرف مضاف الیہ سمجھ لو آپ اسپیشل ٹائپ آف مضاف مضاف الیہ. تحت ال تحت المکتب مثلا. تحت المکتبی. اس میں بھی مضاف الیہ کی طرح جیسے دوسرا ورڈ ہے مضاف الیہ، اس میں آتی ہے زیر، لیکن پہلا جو اس میں مضاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ظرف ہوتا ہے. ظرف کس کو بولتے ہیں؟ جو جگہ دکھاتا ہے یا ٹائم دکھاتا ہے. اور ظرف میں کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتی ہے. تو تحت السیارتی کیا بنے گا؟ یہ بنے گا ظرف مضاف الیہ. ظرف مضاف الیہ. ظرف مضاف الیہ. جیسے مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے ظرف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. یہ ظرف مضاف الیہ اور آئے گا آگے. یہ ظرف مضاف الیہ آگے اور آئے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. ہم اب ملیں گے انشاءاللہ منڈے کو. ٹھیک ہے. اگر کسی کو کوئی کوشچن ہو تو وہ ڈال سکتے ہیں. میں یہاں پہ بھی رپلائی کروں گا. اس میں رپلائی کرتا ہوں پھر سیشن کے بعد. تو یہ آپ کو دکھے گا اگر آپ میٹنگ میں جاؤ گے تو چیٹ میں آپ کو یہ رپلائی دکھے گا. پچھلا والا رپلائی بھی آپ کو دکھے گا. ٹھیک ہے. چلے جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.